مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة لا لونغ فرانسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الفيديو الجديد، والذي سأستعمل فيه كلمات متداولة كثيرا في اللغة الفرنسية لتركيب جمل، وأيضا ترجمة هذه الجمل إلى اللغة العربية. وقبل أن أبدأ مشاهدينا الكرام، أطلب منكم الضغط على اشتراك أو صابوني أو انسكريبسيون الآن اضغط على اشتراك أو صابوني أو انسكريبسيون، وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو. وشكرا لكم، وسأبدأ الدرس على بركة الله. سأبدأ الدرس بكلمة plus tard في وقت لاحق، وهي كلمة متداولة كثيرا في اللغة الفرنسية. سأكتب الجملة الخاصة بهذه الكلمة: Vous verrez plus tard. Maintenant, il faut réviser les cours. Vous rirez plus tard. Maintenant, il faut réviser les cours. Vous rirez سوف تضحك في وقت لاحق. plus tard في وقت لاحق. Vous rirez le verbe rire au futur. Maintenant, الآن، il faut ينبغي réviser أن تراجع les cours دروسك، أن تراجع دروسك. هنا les cours. Vous rirez plus tard. Maintenant, il faut réviser les cours. سوف تضحك في وقت لاحق. الآن ينبغي أن تراجع دروسك. plus tard تعني وقت لاحق. وسأضيف مثال تاني: Tu accueilleras ce bien plus tard. Sois patient. Tu accueilleras ce bien plus tard. Sois patient. سوف تحصل على هذا بكثير في وقت لاحق. plus tard في وقت لاحق. sois patient تحلى بالصبر أو اصبر. تحلى بالصبر أو اصبر. tu accueilleras ce bien plus tard. sois patient سوف تحصل على هذا في وقت لاحق. سوف تحصل على هذا في وقت لاحق. تحلى بالصبر أو اصبر. tu accueilleras bien ce bien plus tard. plus tard تعني في وقت لاحق. سأمر إلى ensuite. ensuite تعني بعد ذلك. ensuite تعني بعد ذلك. Tu verras bien ce qui se passera ensuite. Tu verras bien ce qui se passera ensuite. Tu verras سترى. bien tu verras bien سترى. ce qui se passera ما سيحدث. ensuite بعد ذلك. ensuite تعني بعد ذلك. tu verras bien ce qui se passera ensuite. سترى ما سيحدث بعد ذلك. ensuite تعني بعد ذلك. سأمر إلى الكلمة التالية: avant تعني قبل. avant تعني قبل. Vous enverrez cette lettre demain avant 16 heures. Vous enverrez cette lettre demain avant 16 heures. Vous enverrez سوف ترسل. le verbe envoyer au futur. cette هذه lettre الرسالة. demain غدا. avant قبل. 16 heures أي الساعة الرابعة مساء. الساعة الرابعة مساء. Vous enverrez cette lettre demain avant 16 heures. سوف ترسل هذه الرسالة غدا قبل الساعة الرابعة مساء. سأمر إلى l'heure. l'heure تعني هم. l'heure تعني هم. Ils finiront leur repas et
pourront aller jouer. Ils finiront leur repas et pourront aller jouer. Ils finiront سوف ينتهون leur repas من وجبتهم. leur هي هم أو هم. ils pourront وسيمكنهم aller الذهاب jouer للعب. ils finiront leur repas et ils pourront aller jouer. سوف ينتهون من وجبتهم وسيمكنهم الذهاب للعب. comme تعني مثل أو كما. comme تعني مثل أو كما. vous aurez cette maison comme je l'ai. comme je l'ai. vous aurez cette maison comme je l'ai. أي سوف تكره إيغي تكره ست هذه وهنا تعني هذا لأن ست لا ميزون فيمينا هذا المنزل ماسكولين لذلك استعملنا هذا وست ميزون لأن ميزون فيمينا أي مؤنث والمنزل مذكر. كما تعني كما أو مثل ما كرهته أو كما كرهته. جولي كرهته. vous aurez cette maison comme je l'ai. سأمر إلى après بعد. nous irons lui rendre visite dans l'après-midi. nous irons lui rendre visite dans l'après-midi. nous irons سنذهب lui rendre لزيارته lui rendre visite لزيارته dans l'après-midi في فترة ما بعد الظهر. l'après-midi بعد الظهر. nous irons lui rendre visite dans l'après-midi. سنذهب لزيارته بعد الظهر أو في فترة ما بعد الظهر. après تعني بعد. سأضيف مثال آخر لتتضح بعد. je sentirai un grand manque après ton départ. après ton départ. je sentirai un grand manque après ton départ. je sentirai سوف أفتقدك كثيرا. je sentirai un grand manque سأحس بافتقادك أو سأفتقدك كثيرا. un grand كثيرا. manque هو الافتقاد. après بعد ton départ مغادرتك. tu me manques مثلا أنا أفتقدك. المرجو لمن يعرف كيف يشرح manque باللغة العربية بشكل دقيق فليكتبها في التعليق وله جزيل الشكر. tu me manques يعني أنا أفتقدك. سأمر إلى avant. إذا استعملت après سأستعمل avant. avant قبل. avant تعني قبل. il couvrira le livre avant la rentrée scolaire. avant la rentrée scolaire. il couvrira أي سوف يغلف. il couvrira سوف يغلف le livre الكتاب avant قبل la rentrée scolaire أي بداية العام الدراسي أو قبل الدخول المدرسي. قبل الدخول المدرسي. قبل. il couvrira le livre avant la rentrée scolaire. سوف يغلف الكتاب قبل الدخول المدرسي. سأعيد
فقط الكلمات التي قمت باستعمالها لتركيب جمل. plus tard تعني في وقت لاحق. ensuite تعني بعد ذلك. avant تعني قبل. l'heure تعني هم. ils finiront leur repas et pourront aller jouer. سوف ينتهون من وجباتهم لغرفة وجباتهم وسيمكنهم الذهاب للعب. كم تعني مثل وتعني كما. après تعني بعد. avant تعني قبل. مشاهدينا الكرام، قبل أن أنهي هذا الفيديو أطلب منكم الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو صابوني أو انسكريبسيون وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو، وأيضا الضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو. وأيضا لمن أراد مشاهدة الفيديوهات التي قمت بتحميلها سابقا فيكفيه الضغط على علامة التعجب في أعلى الفيديو وسيجد فيديوهات التي قمت بتنزيلها سابقا. وأطلب منكم أيضا مشاهدينا الكرام الضغط على مشاركة أو بارتاجي لمشاركة الفيديو مع أصدقائكم في الواتساب والفيسبوك والتويتر. وأشكركم أيضا مشاهدينا الكرام على مساهمتكم البناءة والرائعة في استمرارية القناة، وشكرا لكم وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.